السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف لنا بصاحب المقام الأعلى وكمل الصعود بأكرم مولود هوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا. حملت أمه آمنا فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحولا في خلع الوقار والمهابة يجلى. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلى وثغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى. وأسرى به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلا وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الحنادث شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأسنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا. وارتجس إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا وخمدت النار فارس وتبدد ملكهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى. ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بشهر ربيع قد بدا نوره العلا. فيا هبذا بدر بذاك الحمى يجلى أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستجلى. ولما رآه البدر حارى لحسنه وشاهد منه بهجة تسلب العقل. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأطفئ نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أحلى. يا مولد المختار جدت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضل. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية
وسعدا مقيما بافتخار بمولد له خبر عن حسنه أبدا يتلى. سألنا إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشملا. عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما سار حاد بالنياق إلى المعلى. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സ്നേഹം ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ റയാഹിൻ പഠിതാക്കളെ, നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഈ സമയങ്ങളിൽ നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഉലൂമുകൾ നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഹബീബുന വ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മാസം, ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെയൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹബീബുന വ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നല്ലവരായി, നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി, ഈമാനുള്ളവരായി ജീവിച്ച് ഈമാനുള്ളവരായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽ അസ്ഹാർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വർഷങ്ങളോളമായി നടത്തി വരുന്ന നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പരിശുദ്ധ റബീഇൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ വർഷവും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹളായ ഫദ്ല് കൊണ്ട്
മുടങ്ങാതെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു വരികയാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ നബി എന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സാധാരണ നിലയിൽ പുണ്യ റബീഇൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ ഓരോ ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ പ്രഭാഷകന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കാരണം അത്രമേൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാത വലിയ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് സാദിഖുൽ മസ്തൂഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പറയലും ആ നബി തങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈമാൻ കാമിലാകണമെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നബിയെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, നബി തങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നബി തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മഹബ്ബത്ത് രൂഢമൂലമാവുകയുള്ളൂ. അതുമൂലം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈമാൻ കാമിലാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായി സ്വർഗ്ഗലോകത്തെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹു അത്തരം വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ നബി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന നിലയിലാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മൗലൂദ് പാരായണത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ആയത്താണ്. പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി കേൾക്കുകയും ഓതുകയും ചെയ്ത ആയത്താണ്. വമാ അർസൽനാക, നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ലാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആലം, എന്താ ആലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അൽ ആലമു മാ സിവൽ ബാരി തആല, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ആലമിൽപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലാഹു അല്ലാത്തത് മുഴുവനും പ്രപഞ്ചമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഈ ഭൂമിലോകം മാത്രമല്ല, ഭൂമിലോകത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ആകാശഭൂമി, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ബാക്കി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിചരാചരങ്ങളും, അത് ജീവനുള്ളതാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്തതാവട്ടെ, മലക്കുകളാകട്ടെ ജിന്നുകളാകട്ടെ മനുഷ്യരാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും, മൃഗങ്ങളാവട്ടെ പക്ഷിലതാദികളാവട്ടെ സസ്യലതാദികളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് മേൽ പറയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത്? മഹാന്മാരാകുന്ന ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് മലക്കുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്, കടമകള്, ദൗത്യങ്ങള് അത് അല്ലാഹു തആല കുറച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി മലക്കളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. പലരുടെയും പദവികളും ഉയർന്നതായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ ബാധ്യതകളും വലിയ കടമകളും ഉണ്ടായിരുന്ന മലാക്കന്മാർ, വലിയ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി അവരുടെ ജോലി ഭാരം അല്ലാഹു ചുരുക്കി കൊടുത്തു. ചില മലക്കുകൾക്ക് കേവലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രമാണുള്ളത്.
മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, മലക്കുകളിൽ ഇത്രമേൽ ഉന്നതനായത്, റൂഹുൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തന്നെ കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഹി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്ന കാരണത്താലാണ്. മലക്കുകളുടെ നേതാവായി മാറാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിലെത്തിയത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഹി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകിയത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ഭൂജാതനാവലോടുകൂടി മലക്കുകള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ സ്വലാത്തുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മുബല്ലിഗീങ്ങളായി ആ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾക്ക് പല രീതിയിൽ അല്ലാഹു തആല വലിയ അനുഗ്രഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജിന്ന് വിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത്? ജിന്ന് വിഭാഗത്തിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാവുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ജിന്നുകൾക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വഴി കൃത്യമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ജിന്നുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സമയത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി സഹാബാക്കൾക്ക് അഹ്ലു സുഫയിലുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചില രാത്രികളിൽ കാണാതെ വന്നപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിച്ചിരുന്നു, അല്ലയോ നബിയെ, എല്ലാ രാത്രികളിലും കൃത്യമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങ്, നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന അങ്ങ് ചില രാത്രികളിൽ കാണാതെ പോകുന്നു. ഇന്നലെ എത്ര രാത്രി അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങ് എവിടെയായിരുന്നു നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കേവലം മനുഷ്യരുടെ പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ, ജിന്നുകളുടെയും പ്രവാചകനാണ്. ജിന്നുകൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഹിദായത്തിന്റെ വഴികള്, ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചില രാത്രികളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാതെ പോകുന്നത്. ജിന്നുകൾക്ക് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ മസ്ജിദുൽ ജിൻ എന്ന അറിയപ്പെട്ടൊരു പള്ളി, ഖദീജ ബീവിയുടെ ഖബർ മഖബറയുടെ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും മസ്ജിദുൽ ഷജറ അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുർ റായ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മസ്ജിദുൽ ജിന്ന്. ആ ഒരു പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജിന്നുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലം. പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജിന്ന് വിഭാഗത്തിനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. മലക്കുകൾക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായതുപോലെ ജിന്ന് വിഭാഗത്തിനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷിലതാദികൾക്ക്, സസ്യലതാദികൾക്ക്, നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്ക്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബാക്കളെയും കൂട്ടി പോകുമ്പോ ഒരു വഴിയോരത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു നായ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. തൊട്ടാൽ 7 പ്രാവശ്യം കെടുകേണ്ടുന്ന ജീവിയാണ് നായ. ആ നായ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂലയിൽ വെച്ച് മഹാനായ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട സുറാഖ എന്ന സഹാബിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സുറാഖ, നീ ഈ പട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ കാവൽ നിൽക്കണം, ഈ നായക്ക് കാവൽ നിൽക്കണം. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സൈന്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ നായകളെ
നായകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വേദന വരാതെ രൂപത്തിൽ, ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നായ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രയാസമാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിൽ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നിന്നിൽ ഉണ്ടാവണം. അതിന് നീ കാവൽ നിൽക്കണമെന്ന് സുറാഖയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണാം, ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആവലാതി പറഞ്ഞ ഒരു മാൻപേടയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മാനിനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുകയും ആ മാനിനെയും കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത്. മാൻപേട സംസാരിച്ചു എന്നല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എന്നെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, അവസരം എനിക്കുണ്ടാക്കി തരണം. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മിന്ന പാല് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളാം, അങ്ങ് ജാമ്യം നിൽക്കണം എന്നൊരു മാൻപേട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സംഭവം, നബി തങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്ന സംഭവം, ആ ഒരു മാൻപേട നബി തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ആ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം, ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ. പക്ഷിലതാദികള് പക്ഷികളെ കല്ലെറിയുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളോട് കല്ലെറിയല്ലേ, ആ പക്ഷികൾക്ക് വേദനിക്കും. ആ പക്ഷികൾക്കുമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവുമുണ്ട്, അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങളാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നബി. ഏത് മേഖലയിലൂടെ നാം കടന്നു ചെന്നാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ നാം ഒന്ന് അയവിറക്കുകയാണെങ്കിൽ, പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരുണ്യത്തിന്റെ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. മനുഷ്യരിൽ ഉന്നതരായ വിഭാഗമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളായ പ്രവാചകന്മാർ. ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന നബി തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ, അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വറുവിയന്ന ആദം അലൈഹിസ്സലാം ലമ്മാ ഫതഹ ഐനൈഹി. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് വെച്ച് തന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോ റഅ അലാ ബാബിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മേൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മക്തൂബൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ടു. ഫഖാല നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദല്ലദീ ഖറൻത ഇസ്മഹു ബിസ്മിക, അല്ലയോ റബ്ബേ, അങ്ങയുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ മാത്രം മഹത്വമുള്ള ആളാരാണ് നബിയെ? ആരാണ് റബ്ബേ? അങ്ങയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ്? ഇത്രമേൽ ഉന്നതനായ ആളാരാണ്? അങ്ങയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ മാത്രം പദവിയും സ്ഥാനവും മഹത്വമുള്ള ആളാരാണ്? എന്താ പറഞ്ഞ? ഫഖാല തബാറക വതആല, അവിടുന്ന് ഖാലിഖായ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, യാ ആദമു, ഓ ആദം നബിയേ, ഹാദാ മിൻ വലദിക, ആദമേ, ഇത് നിന്റെ സന്താനമാണ്, നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പിൽക്കാലത്ത് വരാനുള്ള ആളാണ്. അബ്അസുഹു ഫി ആഖിരിസ് സമാൻ, അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളാണ്. അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകനായി ഭൂമിലോകത്ത് വരേണ്ട ആളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങയുടെ സന്താനത്തിൽപ്പെട്ട അയാൾ.
വലൗലാഹു മാ ഖലഖ്തുക, ആ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങാനും സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങാനും ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് വരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ ഖലഖ്തുക ആദമേ, നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദം നബിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ആര്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി തങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൗലാഹു മാ ഖലഖ്തുക, ആ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങാനും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദമേ, ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല. സുമ്മലമ്മാ ഹബത ആദമു ഇലൽ അർളി, ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ, ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ, ഫഖാല, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തു, യാ റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബേ, ബിഹഖി ഹാദൽ വലദി, മേൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട എൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ സ്വർഗലോകത്ത് അങ്ങയോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് എന്ന ആ പ്രവാചകന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇഗ്ഫിർ ലി ഹാദൽ വാലിദി, ഈ പിതാവിനിക്ക് നീ പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പിതാവായ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ, എൻ്റെ പാപം നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ എന്ന് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു. ഫതവസ്സല ബിഹി ആദം, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബിയെ വസീലയാക്കി ദുആ ചെയ്തു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബിയെ വസീലയാക്കി ദുആ ചെയ്തു. വഇലല്ലാഹി ലജാ ഫറജാ മിൻ അംരിഹി ഫറജാ, തന്റെ ആവലാദികളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അതുമൂലം അല്ലാഹു തആല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ഒരു തെറ്റ് മാപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വസീലയാക്കി ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു കേട്ടത്. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചത് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വസീലയാക്കി ദുആ ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താലാണ്. അപ്പോൾ ആദം നബിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും മുഴുവൻ മുർസലീങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി തന്റെ സമുദായത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നബി തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത്. ആ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താവാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താവാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ തൗഫീഖ്, അത് നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നബിയെ നമ്മൾ അറിയണം, ആ നബി തങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അറിയേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അറിയണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ നാം മുറുകെ പിടിക്കണം. മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി ഫലഹു അജ്റു മിഅതി ഷഹീദ്.
സുന്നത്തുകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്നവർ, നബി തങ്ങളുടെ ചര്യയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരെ പഴഞ്ചൻ ആൾക്കാരായി കാണുന്ന, പഴമക്കാരായി കാണുന്ന, അവർ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി തള്ളപ്പെടുന്ന ആധുനിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തുകളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി, ഫിത്നയുടെ, ഫസാദിന്റെ, കുഴപ്പങ്ങളുടെ, ഹറാമുകൾ അരങ്ങുവാടുന്ന ഈ കാലഘട്ടം, പുതിയ വേഷവിധാനങ്ങളും ഫാഷനുകളും കടന്നു വരുന്ന കാലം, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക്, തത്വങ്ങൾക്ക്, ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് ഒരു പുല്ലുവിലയും നൽകാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഫലഹു അജ്റു മിഅതി ശഹീദ്, അവനിക്ക് 100 രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടരാടി പോരാടി ഷഹീദാവുന്ന 100ഓളം വരുന്ന ശുഹദാക്കളുടെ സ്ഥാനം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നബി തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. നബി തങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നാം അത് പഠിക്കണം. ആ നബി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിനെ നാം അധികരിപ്പിക്കണം. നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ നാം അയവിറക്കണം. നബി തങ്ങളുടെ മൗലുദുകൾ നാം പാരായണം ചെയ്യണം. നബി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിനെ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം തന്റെ നാവിനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നനപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നബി തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, പൂർവികരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. മലാക്കന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. സസ്യലതാദികൾക്കും പക്ഷിലതാദികൾക്കും നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കും ലോകത്തിന് മുഴുവനും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്, നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം അറിയുകയും ആ നബിയെ എന്നും ഓർക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ അത് മതി നമുക്ക്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് എല്ലാ നിലയിലും നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളായി ഇറക്കുന്ന നബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് നീങ്ങാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصالحين النهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وابتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكنا بجواره في دار النعيم.
ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى والي أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة عرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار. يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم الرحمനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും പാരായണം ചെയ്തതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന പവിത്രമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ജോലികളിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെയൊക്കെ പരലോകം നന്മയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധ അദാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും കാത്തു സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നിന്റെ ദീനീ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിഹത്ത് നൽകണേ ദയ്യാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ സുബ്ഹാനെ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ 100, 200, 300, 313, 500 ഒക്കെയായി ഓരോരുത്തരും ഹദിയകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹ്, മുത്തു ഹബീബിനെ പറയുന്ന മജ്‌ലിസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാ അവരൊക്കെ നൽകിയത്. ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മോണിറ്റർമാർ, അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂപ്പർ മോണിറ്റർമാർ, അതിന്റെ മീതെയുള്ള കോർഡിനേറ്റർമാർ, അതിന്റെ മീതെയുള്ള അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ അഭിവന്യരായ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ, അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യരായ ശൈഖുന, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പണികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യമായ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടങ്ങളെ വീട്ടുവാനുള്ള മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ നിലക്കുള്ള ജോലികളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളില്ലാത്തവർക്ക് ജോലികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും തരാനിരിക്കുന്നതുമായ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദുന്യവിയും ഉഖറ
ഇഹ്റയുമായ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അമൂല്യ സ്വത്തുക്കളാണ്, ദുന്യാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ, മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം, വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം, ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ നൽകിയവരോടൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം, മഹാനായ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസ്സലാമുൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ അൽ-അസ്ഹാറിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നവരാകണം. ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണം. അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സമീപിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം. ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. വമാ തൗഫീഖ ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് വബിഫളലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. صلوا على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.